ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ ان کے باغ سرسبز و شاداب تھے، ان کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ وہ لوگ طاقتور تھے اور فن تعمیر میں بے مثال مہارت رکھتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہیں اپنی طاقت اور اپنے وسائل پر ایسا غرور ہو گیا کہ وہ پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ انہوں نے اللہ کے بجائے ایک درخت اور ایک کنویں کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر اللہ نے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اپنا ایک برگزیدہ بندہ بھیجا، ایک نبی۔ پیغام بالکل واضح تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو، لیکن اس قوم کا جواب پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی تباہی کا آغاز ہوا۔ پھر ایک دن نہ زمین پھٹی، نہ پانی ابل پڑا، بلکہ آسمان سے ایسی آگ نازل ہوئی جس نے پتھر دلوں کو بھی راکھ بنا دیا۔ یہ کہانی ہے اصحاب الرس کی۔ لفظ رس کے معنی ہے کنواں۔ یہ لوگ ایک ایسے علاقے میں آباد تھے جہاں زمین نہایت زرخیز تھی۔ مشہور مفسر امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ قوم ایک صنوبر کے درخت کی عبادت کرتی تھی، جسے وہ شاہ درخت کہا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی ساری خوشحالی، رزق اور برکت اسی درخت اور اس کے پاس موجود ایک خاص کنویں کی بدولت ہے۔ منظر کچھ یوں ہوتا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ وہاں ایک بڑا میلہ لگتا۔ لوگ قربانیاں دیتے، ناچتے اور شراب نوشی کرتے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تمہارا خدا یہی درخت ہے، اسے خوش رکھو تو تمہاری زندگی خوشحال رہے گی۔ جب گمراہی اپنی حدوں سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے انہی میں اپنا ایک نبی مبعوث فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان تھا۔ نبی نے انہیں محبت اور نرمی سے سمجھایا کہ یہ درخت، یہ پانی اور یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، ان کی عبادت مت کرو، بلکہ اس ذات کی عبادت کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم کے سرداروں نے اس بات کا مذاق اڑایا۔ ایک امیر شخص نے تمسخر سے کہا، ہم تو صدیوں سے اسی درخت کی برکت سے زندہ ہیں۔ اگر ہم نے اس درخت کی عبادت چھوڑ دی تو ہمارا پانی سوکھ جائے گا اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ نبی نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ آخر کار انہوں نے نبی کو دھمکی دی، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ معاملہ اس وقت بگڑ گیا جب نبی کی دعا سے وہ صنوبر کا درخت مرجھانے لگا اور اس کے پتوں کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مگر اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے بجائے وہ غصے میں اندھے ہو گئے اور پورے شہر میں شور مچ گیا۔ اس جادوگر نے ہمارے خدا پر حملہ کیا ہے، ہمیں بدلہ لینا چاہیے، ہمارے معبود کی توہین ہوئی ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں ایک خوفناک منصوبہ ڈال دیا، ایسا جرم جس کی مثال شاید ہی کسی قوم میں ملتی ہو، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس نبی کو قتل کر دو۔ یہ جھوٹا نبی ہماری سرزمین کو برباد کر رہا ہے، اس سوکھے درخت کو دیکھو، اسے ختم کر دو۔ لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ موت عام نہیں ہونی چاہیے۔ سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے اسی رس یعنی کنویں میں زندہ ڈال دیں گے، وہ کنواں جو بے حد گہرا اور اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ لوگ نبی کو گھسیٹتے ہوئے وہاں لے آئے۔ نبی آخری لمحوں تک انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مگر ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی بن چکی تھی کہ نہ حق دکھائی دیتا تھا اور نہ رحم۔ انہوں نے اپنے نبی کو پکڑا اور اس گہرے خشک کنویں میں پھینک دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ کنویں کے منہ پر ایک بھاری چٹان بھی رکھ دی تاکہ وہ باہر نہ آ سکے۔ اندر سے نبی کی آواز آ رہی تھی، وہ اللہ کو پکار رہے تھے، یا اللہ
عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. मगर बाहर खड़े लोग हंस रहे थे और कह रहे थे कि अब देखते हैं इसका खुदा उसे कैसे बचाता है। नबी कुएं की गहराई, अंधेरे और तन्हाई में अल्लाह से मुनाजात कर रहे थे और ऊपर वही कौम जश्न मना रही थी। उन्हें यह गुमान हो चुका था कि उन्होंने अपनी मुसीबत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। वो अपने माबूद समझे जाने वाले दरख्त के पास वापस गए, इस उम्मीद के साथ कि अब वो दोबारा हरा भरा हो जाएगा। मगर अल्लाह का कानून अटल है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। इमाम जाफ़र सादिक से मनकूल है कि उन लोगों ने सिर्फ एक नबी को कत्ल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने ही हाथों से अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अपने ऊपर बंद कर लिया था। कुछ दिन गुजरे, कुएं के अंदर से आने वाली आवाज़ें खामोश हो गईं। नबी शहीद हो चुके थे और इस कौम ने समझ लिया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो दोबारा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लग गए, तिजारत, हंसी मजाक और वही पुरानी ऐशो आराम की ज़िंदगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। पहले वो दरख्त मुकम्मल तौर पर सूख कर महज लकड़ी का एक ढांचा बन गया और इसके बाद अचानक फ़ज़ा का रंग बदलने लगा। हवाएं रुक गईं, परिंदों ने उड़ना छोड़ दिया और एक अनजानी सी घबराहट पूरे शहर पर छा गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है? इतनी शदीद गर्मी क्यों महसूस हो रही है? अचानक आसमान सुर्ख हो गया, जैसे खून में नहा गया हो, और फिर ज़मीन के नीचे से भी और आसमान के ऊपर से भी आग बरसने लगी। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने उन पर निहायत सख्त और जुलसा देने वाली गर्म हवा का तूफान भेजा। वो लोग अपने घरों की तरफ भागे, चीख और पुकार मच गई। वो लोग जो कल तक नबी का मजाक उड़ाया करते थे, आज पानी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, मगर पानी के बजाय उनके हिस्से में आग आ रही थी। बचाओ, कोई है जो हमें बचा ले। मगर वहां कोई न था। सास कुएं के पास खड़े होकर जो लोग कभी हंसा करते थे, आज वही ज़मीन उनके लिए अंगारे बन चुकी थी। वो ताकतवर जिस्म, वो कीमती लिबास, सब कुछ जलकर राख होने लगा। उनकी ताकत, उनका फन तामीर और उनका वो झूठा खुदा यानी दरख्त, सब कुछ उनकी आंखों के सामने खाकिस्तर हो गया। मौत इतनी हौलनाक थी कि पूरा शहर शमशान में बदल गया, और जब सुबह हुई तो वहां सिर्फ सियाह धुआं बाकी था। ना कोई इंसान बचा, ना कोई जानवर, सिर्फ खामोशी रह गई। और वही रस जिसमें उन्होंने हक को दफन किया था, आज उनकी तबाही का खामोश गवाह बनकर खड़ा था। कुरान मजीद में सूरत अल फुरकान और सूरत काफ में उनका जिक्र आया है, ताकि आने वाली नस्लें इबरत हासिल करें। क्योंकि असहाबुर रस का जुर्म सिर्फ बुत परस्ती नहीं था, बल्कि उनका असल जुर्म जिद, हठधर्मी और अना था। हक उनके सामने आ चुका था, मगर उन्होंने अपनी अना की खातिर उसे ठुकरा दिया। उन्हें गुमान था कि उनकी दौलत, उनका निज़ाम और उनकी ताकत उन्हें बचा लेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम समझते हैं। आज के मंजर पर निगाह डालिए, क्या हम वाकई असहाबुर रस से मुख्तलिफ हैं? उन्होंने दरख्त को खुदा बनाया था और हमने मादा परस्ती को खुदा बना लिया है। जब दीन की बात आती है तो हम कहते हैं कि ये पुराने ज़माने की बातें हैं। हम नबी की सुन्नतों को पसमानदा कहते हैं और अपने बनाए हुए तर्ज ज़िंदगी को जदीद। हम सच को दबाने के लिए हर हद तक चले जाते हैं। असहाबुर रस ने नबी को कुएं में डाला था और आज हम सच बोलने वालों की आवाज़ें दबा देते हैं। याद रखो, अल्लाह रस्सी ढील देता है मगर छोड़ता नहीं, और जब उसकी पकड़ आती है तो ना कोई टेक्नोलॉजी काम आती है और ना कोई बैंक बैलेंस। सवाल यह है कि क्या हम अपनी अना के कुएं से बाहर निकलेंगे या वही अंजाम हमारा भी मुंतज़िर है? फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि असहाबुर रस की कहानी महज तारीख नहीं बल्कि एक इंतिबाह है। क्या तुम इस इंतिबाह को सुनोगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही इबरतनाक वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।